noise down a little bit. It will be easier to speak when there is. I mean, we love the birds, right? But maybe not in such a small place and in this time, because we value this time. Оцениваем это время. Это очень важное время для нас всех. Because we are isolated, we are separated from one another, and we should be together. And these are our opportunities to be together. И мы должны быть вместе, несмотря на то, что мы отдельно от друг друга. Все равно Бог хочет, чтобы мы были вместе. И это есть возможность для нас бывать вместе, когда мы в этих собраниях. Пастор Яшар, ты там? Я уже все приехал. Нормально. Okay, great. Thanks for making that move. And greetings to everybody. Thank you, Naila, for beautiful music. Спасибо большое, Наиля. Всем привет. Наиля, замечательное поклонение, музыка. The last song was a new song that Naila just translated into Russian from our English version, and she did a good job. Thank you for that. Последняя песня была песня, которую Наиля только перевела с английского языка на русский. Это наша песня, и она замечательно с этим справилась. Yeah, Katarahma, thank you very much, Naila, and we love the Samarkand Church. Спасибо большое, Наиля, и мы очень любим нашу самаркандскую церковь. Yeah, because whenever there is a work of God, we just are at awe. We don't want to hurt it. We want to just be amazed by it. И когда бы и где бы мы не видели работу Божью, мы хотим быть удивлены ею, мы не хотим навредить ей. Like in the book of Job, it says that God speaks in one way and another. We just don't always notice that. И как в книге Иова говорится, что Бог говорит тем или иным путем, но мы не всегда это замечаем. And God definitely works in many different ways and many ways unknown to us. И Бог работает многими путями, многими неизвестными нам путями. And in the book of Proverbs, in chapter 4, verse 18, it says that the way of the righteous is getting brighter and brighter. И в книге Притч 4:18 говорится, что путь праведника, он становится все ярче и ярче. But in the same time, we often experience that it doesn't really get brighter. Но одновременно мы также и ощущаем иногда, что он не становится ярче. Because it seems like the plan of God often leads us to a very narrow place. Потому что похоже на то, что план Божий очень часто заводит нас в очень узкое место. Even like the Russians, you say Tupik, it's like a dead end. Sometimes it looks like the plan of God leads us to a dead end. И по-русски есть слово такое, понятие «тупик». Иногда план Божий может завести нас в тупик. And it's so interesting because we are called to be together in the body of Christ, and we don't really know what's going on in one another's lives. И это так интересно, потому что мы призваны быть вместе в теле Христа, и мы не знаем, что происходит в жизни друг друга. Maybe somebody is really feeling that they're going on a road that is brighter and brighter, and they are just flourishing and excelling and shining. Может быть, кто-то чувствует, что он идет по дороге, которая все ярче и ярче, и он просто себя замечательно чувствует. But another believer just arrived to a dead end. А другой верующий в то же время, может быть, только что дошел до тупика. And you are not sure who is where, who is at the dead end and who is on the top of the mountain.
И вы не знаете, кто где находится. Вы не уверены в этом. Не знаете, кто дошел до тупика, а кто на вершине горы. And it can get a bit challenging because we also can be in the flesh or in the spirit as believers. И это может быть достаточно сложно, потому что мы, будучи верующими, можем находиться и во плоти, и в духе. And maybe you called me right at that moment when I was definitely in the flesh. И, может быть, ты позвонил мне именно в тот момент, когда я определенно находился во плоти. Don't think that I'm in the flesh all the time. Но не думай, что я во плоти все время. Maybe I was in the flesh yesterday when I spoke with you, but today I'm in the spirit. Может быть, вчера, когда я говорил с тобой, я был во плоти, но сегодня я в духе. So we want to talk about the plan of God being very real for each one of us. И мы хотим говорить о плане Божьем, который очень реален для нас, каждого из нас. And especially when we think about other people and their life and their lifestyle or their life situation, we have to be very careful. И особенно, когда мы говорим о других людях, об их жизни, об их стиле жизни, ситуации, мы должны быть очень аккуратны. And we are all learning this. И мы все учимся этому. Now, today I've been reading the story of Elijah. Сегодня я читал историю Илии, especially the two chapters in 1 Kings 18 and 19, those two chapters. Вот эти вот две, значит, главы, 3 Царств, 18-19. Yeah, and just to recall his story a little bit, because there is a point that I want to make about his life, and it's very relevant to us today. И я бы хотел просто немножко напомнить о его истории, потому что есть что-то очень важное, что было в его жизни и очень относится к нам сегодня. Because he was a powerful prophet, and it's right to say he was a powerful prophet. Мы по праву можем сказать, что он был сильным пророком. And he really heard from God. И он слышал от Бога. And the rulers of the country were afraid of him because he heard from God. И правители страны боялись его, потому что он слышал от Бога. And he was ministering here in the time of King Ahab. He was ministering in the time of King Ahab. И он служил во времена царя Ахава. Yeah, and Ahab was one of the worst kings of Israel. One of the worst kings. И Ахав был одним из самых худших царей Израиля. And his wife was a horrible beast. Her name was Jezebel. И его жена была ужасной, ее звали Езавель. Yeah, she was just organizing all kinds of political campaigns, and she was a woman with a lot of power lust. Она организовывала очень много политической деятельности, разные кампании, и у нее была большая жажда власти. And she was even more cruel than her husband. Она была даже более жестокая, чем ее муж. And she was introducing these idols to the nation of Israel, Baal, especially Baal. И она представляла народу израильскому идолов, и в особенности Ваала. And Elijah spoke against that. И Илия говорил против этого. And because of that, he was considered an enemy. И из-за этого он был засчитан врагом. Yeah. So Elijah tells the king to bring all these prophets of Baal, which were 450 prophets, to the mountain, and he wants to challenge them and show them that he is serving the living God and they are serving dead idols. И вот Илья бросает вызов и говорит привести всех 450 пророков вот этого вот
идола Ваала, и он хочет показать им, что он служит истинному Богу, а они поклоняются истуканам. And it's an amazing demonstration of power because he gives this prophet opportunity to go first, and they built an altar and they tried to call the name of their God, but the Bible says there was no answer, there was no voice to answer to them from heaven. И происходит там такая очень сильная демонстрация власти, демонстрация силы, и он дает возможность этим пророкам выступить первыми. И Библия говорит, что бы они ни делали, не было голоса, отвечающего с неба. And then Elijah, with a great authority and God's anointing, he says, when his turn comes, he says, pour water on the altar, pour more water, make it wet, and I will pray to the living God that he would answer with fire from heaven. И затем Илья с великим авторитетом и властью от Бога приказывает залить жертвенник водой, и еще больше и больше воды нанесите, чтобы он весь промок. И потом он говорит, что я призову огонь с неба. And this is exactly what happens. God answers with the fire from heaven, and the fire licks the water and consumes the sacrifice. And everybody's amazed, and they say, Elijah is serving the living God. Powerful moment in his ministry. И вот что, и это именно это и происходит. То есть Бог отвечает огнем с неба, огонь воспаляет воду и поглощает полностью эту жертву. It was really a mountaintop experience, literally. And I'm sure Elijah felt that his way is getting brighter and brighter and brighter. И это было в буквальном смысле переживанием на вершине горы для Илии. И он, я уверен, чувствовал, что его путь все становится ярче и ярче. And then he kills the false prophets. И потом он умерщвляет всех лжепророков. And the king goes home and tells his wife. И царь возвращается домой и говорит своей жене. What had happened. Рассказывает ей об этом. Yeah, so then Jezebel says that sends a message to Elijah that says, I'm going to go after you. You're going to pay for this, and I'm going to kill you. I'm going to go after you. И Иезавель посылает послание для Илии и говорит, что я буду преследовать тебя, и я убью тебя, и я достигну тебя. And in a moment, this great man of God, this prophet, powerful man of God, becomes like a little rabbit. He's so afraid of this woman, and he starts escaping, and he continues to escape, and he walks through the desert. 40 days he walks, and he's escaping for his life. И вот в одно мгновение этот великий пророк Божий, он становится маленьким зайчиком от послания этой женщины и в страхе убегает. И он идет в пустыню, и 40 дней несется куда-то, убегает от преследования. And he hides himself in a cave. И вот он находит себе и прячет себя в скале. And he speaks praise to God. И он молится. And he's expecting God to answer to him. И он ожидает, что Бог ответит. Он молится Богу и ожидает, что Бог ответит ему. And God sends a storm. И Бог посылает шторм. But God was not in the storm. Но Бога самого в этом шторме нету. Then he sends an earthquake, and God is not in the earthquake. Потом Бог посылает землетрясение, но самого Бога в землетрясении нету. And then he sends a fire, and God is not in the fire. Затем он посылает огонь, и Бога в огне нету тоже. And then after all that spectacular power of God, и потом, после всего этого зрелищного проявления Божьей силы, comes a quiet wind, like a breeze.
приходит тихое дуновение ветра, and God speaks to him. и Бог говорит ему. And what does God say? И что Бог говорит? Elijah, what are you doing here? О, Илья, что ты здесь делаешь? What are you doing here? Что ты делаешь здесь? 40 days later, what are you doing here? По прошествии 40 дней, чем ты здесь занимаешься? And Elijah starts explaining why he has done this and la 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 and la 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 and explains the reasons. И Илья начинает объяснять и говорит про причины, что он здесь делает, что произошло. And it sounds almost like, what happened in those 40 days, Elijah? What happened to you? И такое ощущение, что Бог спрашивает, что же произошло с тобой, Илья, за эти 40 дней? This is not needed. This is a detour. Это не нужно. Это на самом деле обходной путь. Yeah, get back the same way as you came. Get back. Вернись. Так же, как ты пришел сюда, так и вернись обратно. It's almost like God is saying, Elijah, humble yourself and get back to the plan of God. Такое ощущение, что Бог говорит, Илья, смири себя и вернись обратно в план Божий. Has that ever happened to you? С вами такое случалось когда-либо? When all of a sudden you see the living God. Когда вдруг вы видите живого Бога. And I think it's a good experience for a believer. Я думаю, что это хорошее было бы ощущение для верующего. Yeah, for a believer. Для верующего. Because we can continue in our Christian life, but never really see the living God. Мы можем продолжать в нашей христианской жизни, но никогда можем и не увидеть живого Бога. But this was a moment in Elijah's life. Но это был моментом в жизни Илии. Very different from his prosperity and his glory on the mountain, where he also saw the work of God. Очень отличающийся от его успеха, процветания и видения славы Бога на горе, где он также и видел Божью работу. But altogether, what really comforts me in this story is Elijah's, humanity. И меня то, что утешает в этой истории, в общем, это человечность Илии. Yeah, even though he had those great moments of victory and glory, he also had moments of confusion. Несмотря на то, что у него были эти великие моменты славы и победы, также у него были моменты замешательства. He had also moments of misunderstanding and miscalculation. У него были моменты неправильного понимания и неправильного суждения. He had moments of weakness. Были моменты слабости. He had moments of fear. У него были моменты страха. He had moments of insecurity. У него были моменты незащищенности. And these are very genuine experiences to all human beings, including the leaders. И эти переживания, они общие для всех людей, для всех человеков, включая и лидеров. When he looked at himself, he saw his inability to be a leader, to be a prophet. Когда он смотрел на себя, он видел свою неспособность быть лидером и быть пророком. And he, like many other prophets, had this kind of a dead-end experience. Как и многие другие пророки, у него было это переживание как бы тупика. Yeah, where God invited him just to humble himself and get back to the plan. Когда Бог пригласил его просто смирить себя и вернуться обратно в план.
when he ran out of his own ability, he ran out of his own strength, when he ran out of his own faith. Когда он подошел к концу своих собственных способностей, своих возможностей, силы и веры. When he actually saw that he is part of something fearfully big, something amazing, and he became introspective and insecure in that. Когда он увидел, что он является частью чего-то страшного, дивного, великого, и потом он стал копаться в себе и стал незащищенным. I think something similar happened to King David in 2 Samuel 6. Я думаю, что подобное переживание также произошло с царем Давидом во Втором Царстве, 6 главе. When his dream to bring the ark to the city of Jerusalem was about to happen, and when they were moving the ark and they captured the ark and they were moving the ark, and then Uzzah touched the ark and God killed him right there. And in that moment, something happened with David. И Давид был уже очень близок к тому, к воплощению своей мечты перевести ковчег в город Иерусалим. И когда они брали этот ковчег, он наклонился, и Оза протянул руку, чтобы его исправить, и Бог убил его прямо на месте. И в этот момент в сердце Давида произошло что-то. Yeah, David said, he didn't first of all justify that what God had done. He was angry with God. Он не стал сразу оправдывать то, что Бог сделал. Он был зол на Бога. No, I mean he didn't approve that what God was doing. Он не оправдал то, что Бог сделал сразу. Он не he was angry at God. Он был зол. And then he became very small. Потом он стал вдруг очень маленьким. And very fearful. И боязливым. And he said, we cannot bring the ark to Jerusalem. И он сказал, нет, мы не можем привести ковчег в Иерусалим. He said, let's put it somewhere else. Давайте где-нибудь в другом месте оставим его. And they put him to the house of this Obed-Edom. И они поместили его в доме Obed-Edom. It doesn't matter. В доме Обед-Эдома. Anyway, and for 3 months the ark was there. И на протяжении 3 месяцев ковчег был там. In the house of Obed-Edom. Обед-Эдом, вот в его доме он был. And his house was prospering. God was blessing him richly. Everything was a celebration. И его дом процветал, Бог благословлял его обильным образом. Это был праздник большой. But those 3 months were very important months in David's life. Но эти 3 месяца явились очень важными в жизни Давида. You can only imagine what happened with him, how he was trying to put himself into the right relationship with the plan of God. And he was in a way in a dead end. Вы можете только представить себе, что с ним произошло, и когда он пытался исправить свои взаимоотношения с Богом, он сам себя загнал в тупик. And he knew that the whole nation is watching him and following him. И он знал, что весь народ наблюдает и следит за ним. And then he humbled himself. И потом он смирил себя. And carefully they brought the ark to Jerusalem. И с большой осторожностью они все же привели этот ковчег в Иерусалим. There was no familiarity there, nothing common there. Там не было никакой фамильярности. Это не было чем-то обыденным. It was not like, okay, guys, let's go and get the ark back. It was not like that. Это не было, о, ребята, ну что, пойдем возьмем этот ковчег и вернем его. No, it was like, okay, let's
be right with God. Everybody pray, everybody fast. Let's go carefully, and we will move the ark now. After 3 months, 3 months is a long time. Они говорят, что нет, давайте все будут молиться, все будут поститься. И только через 3 месяца они перевезли этот ковчег обратно, и это очень длительный срок. And then when they came to Jerusalem, it was glorious. David was dancing. You remember that moment. And he was coming from a dead end. He was coming from a place where he had to really meet God. И потом, когда они привезли все же его в Иерусалим, это был славный момент. И Давид, вы помните, он танцевал, он выбрался из своего тупика. He was hiding nothing. He was holding nothing back. He was openly dancing before people and worshiping God. Он больше ничего не прятал, он больше ничего не скрывал. Он открытым образом славил перед Богом и перед людьми. Very interesting moment. Очень интересный момент. Humility. Кротость, смирение. Helps us to get back to the plan of God. Смирение позволяет нам и помогает нам вернуться в план Божий. James speaks about that in chapter 4, verse 6. He says that God gives grace to the humble. And then in verse 8, he says, humble yourself under the mighty hand of God, that he might promote you. He will exalt. Иаков говорит об этом в своем послании, 4 глава, 6 стих. Он говорит, Бог дает смиренным большую благодать. Далее, в 8 стихе он говорит, смиритесь под крепкую руку Божию, чтобы Он вознес вас в свое время. Narrow place of no strength, place of insecurity, place of fear. Узкое место, где нет силы, страха, место неуверенности. Maybe a place of confusion. Может быть, место запутанное. Let's take one more example. Давайте приведем еще один пример. We go to the New Testament and the story of Peter. И сейчас мы в Новом Завете на истории Петра, Who failed so many times in his leadership. который падал столько раз в своем руководстве. He was a natural leader. He was a big guy. People would follow him. Other men would follow him gladly. Он был естественным лидером, он был большим, сильным парнем, и люди следовали за ним. Yeah, he would have always, the first word. He didn't hesitate. He was strong with his opinions. He was going forward. Whatever he did, others followed. У него всегда было первое слово, он не сомневался, не размышлял о своем мнении, он его ясно высказывал, и люди следовали за ним. And when they had problems in their own business, in fishing business, Jesus comes along and meets them. И когда у них наступил кризис в бизнесе рыболовства, Иисус приходит и встречается с ним. And he tells them what to do. И он говорит, что делать. See, Jesus is not a fisherman. There is no sea, no water in Nazareth. And he tells these fishermen what to do. Смотрите, Иисус не является рыбаком. Назарет, из которого он происходил, не было там воды. Но он говорит опытным рыбакам, что делать. And they were humble enough to listen to him and to obey him, or desperate enough to listen to him. И они были достаточно смиренными, чтобы слушать и послушаться тому, что он говорит. Или же они были в таком вот отчаянном положении. This is in the 5th chapter of the Gospel of Luke. Это Евангелие от Луки, 5 глава. Yeah, and when they do what Jesus told them to do, they get so much fish that there is no room for the fish in the boat.
И там описывается, что они, когда сделали, как говорил Иисус, они поймали столько рыбы, что не было места в лодке. And when Peter saw that, he understood something. И когда Петр увидел, он понял что-то. He was face to face with the living God. Он находился лицом к лицу с живым Богом. And the words that he says to Jesus are so touching to me somehow. И слова, которые он говорит Иисусу, меня очень сильно трогают. He said, "Depart from me, I am a sinful man. Depart from me, Он I am a говорит, sinful man." оставь меня, я грешник, отойди от меня, я грешник. He said that in great fear. Он сказал это в большом страхе. He understood how he is not just insufficient, but he is wrong. He is wrong in his life. Он понял, что он не просто недостаточен, но он не прав в своей жизни. And it's so beautiful how Jesus ministers to him and says, "Fear not." He says to this big fisherman, he says to him, "Fear not." И как интересно Иисус служит ему. Он говорит этому большому рыбаку, он говорит, не бойся. Не бойся, я с тобой. Don't fear, fear not. You know, because from now on you will be catching men. You will be no more catching fish, but you will be catching men. Не бойся, потому что с этого момента ты больше не будешь ловить рыбу, ты будешь ловить людей. And that's what happens with Peter. И это история Петра. He comes from a narrow place. Он выходит из узкого места. He is a quiet man. Он становится тихим человеком. He is not pushing himself. Он больше не продвигает себя. He understands that he is something much bigger than what he can control. Он понимает, что он является частью чего-то гораздо больше, чем он сам мог бы контролировать. He was humbly keeping himself in the presence of God. Он смиренно содержит себя в присутствии Бога. And then it's so interesting when in Acts 3, when he is, there's a lame man that is healed through him. И очень интересно впоследствии в 3 главе Деяний, когда хромой исцеляется посредством Петра. And he's preaching and he's saying to people, "Why do you marvel at this? Why do you think that as if I in my own power and in my own power and in my own godliness," he says, that as if in my own power and in my own godliness was able to do this. И после того, как происходит исцеление, он проповедует и говорит людям, что вы удивляетесь, как будто я в своей силе и в своем благочестии совершил это чудо. No, this is the work of God. We are face to face with the living God. Нет, но это работа Бога, и мы стоим лицом к лицу с живым Богом. And I like this paradox. I like this seeming contradiction. И мне нравится этот парадокс, и это как бы видимое противоречие. That our way is getting brighter and brighter, and in the same time it's getting narrower and narrower. Наш путь, он становится ярче и ярче, и одновременно он становится уже и уже. Like we sometimes say that growth in Christianity, person's Christian life is interesting concept because when we grow, we become less, we become smaller. Мы часто говорим, что рост в жизни христианина, он ознаменуется очень интересным образом, потому что когда мы растем, нас становится меньше. When we follow him, it's less and less us. Когда мы следуем за ним, нас становится меньше. It's not us becoming super pastors or super leaders or super believers or super examples. Это не мы становимся супер верующими, супер пасторами, супер
руководителями, супер примерами. This is not even in our interest. Нам теперь это даже и не интересно. John the Baptist said that he should increase and I should decrease. Иоанн Креститель сказал, ему должно возрастать, а мне умаляться. How could we live like that? Can we? Как мы можем жить? Можем ли жить таким образом? I think that's the plan of God. Я думаю, что вот план Божий в чем. You know, I sometimes mention to you that I'm watching the news from my country, from Finland, almost daily. И я помню, как вам говорил как-то, что смотрю, почти ежедневно смотрю какие-то новости с моей страны, с Финляндии. And we have a government now that has 5 young ladies who are giving press conferences almost daily. И сейчас страна управляется 5 молодыми дамами, которые почти ежедневно выступают на пресс-конференциях. And they are so good speakers. They are very good in their performance. И они scaringly? I'm scared when I look at them. Yeah. И они очень хорошие, как бы хорошо выступают, и в том, как они ведут себя и говорят, аж страшно. Yeah, it is so scary because when you look at them, they are almost like not real. Это очень пугает, потому что когда смотришь на них, как будто они вообще не настоящие. But 3 days ago, one of them quit. Но the one who has been in charge of all our money in our country, the Minister of Finances, she quit. 3 дня назад одна из них, она просто уволилась, та, которая располагает всеми финансами в нашей стране, министр финансов. Because a scandal came out. Разразился скандал. That she has been using the government money to pay for her training to perform. То есть разразился такой скандал, что она использовала государственные деньги для того, чтобы, то есть для своего личного тренинга, который должен был ее обучать выступать. 50,000 euros. Сумма 50 тысяч евро. To learn how to speak in front of people, and not only how to speak, but how to convince people and how to reason. Very interesting. И не только выступать и говорить перед людьми, но как убеждать и как менять, значит, мнение людей. Something happened there. Что-то там произошло. Everybody saw something that they had not seen before. Все вдруг увидели нечто, чего раньше они не видели. That strong image of a strong leader just disappeared. И вот это вот образ сильного руководителя, вдруг он исчез. And all of a sudden we saw this young woman who is afraid to perform, who is afraid to speak in front of people. И вдруг мы видим молодую женщину, которая боится выступать, боится говорить перед людьми. I think it might be the end of her political career. Возможно, это будет концом ее политической карьеры. But I think it's a very good thing that it happened to her. Но я думаю, что то, что с ней произошло, это очень хорошая вещь. Because it's kind of a dead end. Потому что это своего рода тупик. And there is an opportunity that good things can come out of dead ends. И есть возможности такие, что хорошие вещи могут приходить из тупиковых ситуаций. Spiritual people can come out of dead ends. Духовные люди могут возвращаться из тупиков. We are no more the same. We think differently. Мы более не прежние, мы думаем иначе. We carry the ark carefully. Мы несем этот ковчег очень аккуратно.
we listen to Jesus carefully. Мы прислушиваемся к Иисусу внимательно. And we understand that God is amazing. God, we have seen God face to face. We have experienced God face to face. И мы видим и понимаем, что мы видели Бога и ощущали Бога лицом к лицу. Amen. Аминь. What does it mean that it's brighter and brighter? Could it mean that it's like there is less distraction, or we are kind of like, a lot of things are eliminated because it's we can see the plan of God more clear. I mean, it's interesting to think about that. What does it mean? Anyone have any thoughts about that? Было бы интересно подумать о значении вот этого слова, что он становится ярче и ярче. Значит ли это, что становится меньше отвлечений, или что мы просто удаляем многие вещи из жизни, ненужные, становятся ярче? Есть ли мысли у вас по этому поводу? Я думаю, что чем дальше мы доверяем Богу, и независимо от того, в какой бы ситуации мы ни оказались, падаем, встаем, но мы бежим к Нему, и все больше Ему доверяем, тем больше Его в нас, меньше нас в нас. I think that the more we trust God and we fall, but we get up and fall, regardless of the situation we are, we find ourselves in a situation when there's less of us and more of Him in us. И Бог есть свет. And God is light. И легче. I remember once in Turkey, this is like maybe 40 years ago almost, over 30 years ago for sure. And I was speaking with a Turkish friend in Turkey. Лет 30 назад в Турции я говорил с другом турком. And he was going to get married. Он собирался жениться. And he said to me, "You know why I'm getting married to her?" И он сказал, знаешь, почему я на ней женюсь? Yeah, he said. Он сказал. He said, because I have never met such a well-crucified girl before. Он сказал, потому что я никогда не видел так хорошо распятую девушку ранее. It was a very interesting way to say it. Это была такая интересный метод выражения мысли. Yeah, that somebody is well crucified. Что кто-то как бы хорошо распят. Yeah, meaning that they have not so much their own will or their own life left, but they are glorifying God with their life. Говорит о том, что у них не так много собственной воли или собственной жизни осталось, но они своей жизнью прославляют Бога. Okay, my question is, when you see that somebody is going through towards a narrow place. У меня вопрос. Когда видишь, что кто-то идет по направлению к узкому месту, and you see that somebody is going through something, и видите, что кто-то проходит через что-то, they're all of a sudden very quiet. Вдруг они стали очень тихими. Yeah, and then you of course you pray for them. Да, вы, конечно, молитесь за них. But how can you help them? Но как вы можете им помочь? Can you help them? Можете ли вы им помочь вообще?
Хороший вопрос, пастор Матти. Да, у меня хороший вопрос бывает. We need to do nothing. И молитва бывает достаточно, потому что иногда, получается хуже. Prayer is enough because we can really make it worse. Да. И я думаю, что, может, это не всегда, но иногда лучше предоставить это Богу, потому что своими силами это бесполезно. And Мы sometimes, пытаемся все время помочь, и это бесполезно просто. sometimes it's better to give it to God because we're trying to help, but it's fruitless. Maybe we should just give way to God. Особенно it's a если very это близкий человек. Especially if this is a close person. Yeah, it can be very painful to see God's plan, break a person. Это может быть очень болезненным, как видеть, что Божий план, он как бы ломает человека. And you can just see that person is coming to the end, and you cannot do anything. И вы видите, что человек, он приходит как бы к концу, но ничего не можете поделать с этим. Yeah, but we continue having this, encouragement of grace, encouragement of God's love, encouragement of really God not leaving us. Но мы продолжаем как бы иметь вот это ободрение благодати и ободрение того, что Бог в нас. Любви Бога. И ободрение любви Бога. Yeah, that He's not going to leave us, что Он не оставит никак. Что Он нас не оставил. Вы сказали, пастор Матти, в послании, что иногда человек может быть на вершине горы, а иногда он может быть в тупике. И мы иногда не знаем, где он находится. Мы доверяем Богу, да? You said, Pastor Matthew, that sometimes a person can be on the mountaintop, and sometimes he could be, in the dead end. We don't know where people are sometimes, but we have to trust God. Но иногда очевидно, что человек, как вы сказали, тихий, вдруг замкнутый, вдруг безучастный, может быть. But sometimes it's obvious, as you said, people can become all of a sudden quiet or not participating much. И мы иногда можем подумать, что у нас есть ответ, но у этого человека тоже есть этот же ответ. И он также может процитировать вот все эти стихи, все эти ответы. And we can think that we have an answer, but that person can have that answer as well, and he can quote those answers or verses. Может быть, это то время, когда вы можете послушать этого человека, может быть, помолчать просто, может быть, как-то встретиться, провести время и не касаться вообще этой темы, и это будет ответом. Maybe we can meet with that person and be silent or listen to him or not even touch that, just spend time, not touch that issue, and that will be an answer. Yeah, that's beautiful. I think that those moments are like, when you can be with a friend or with friends together, quiet. Это прекрасно. Я думаю, это такие моменты, когда вы можете быть с другом или с друзьями молча. No need to explain anything, no need to try to define everything, just to be quiet together. It's so powerful. It's a very powerful element in human relationships. Нету необходимости что-то объяснять, что-то определять, а просто как бы молчать вместе. Это очень сильный аспект человеческого взаимоотношения. Like so many of you are doing during these Zoom meetings, rap sessions. Как многие из вас во время рап-сессии на этих Zoom-встречах практикуют
Yeah. It's beautiful. Это прекрасно. Yeah. Я вот в той категории думаю, сказать, не сказать. Я просто размышляла, я некоторое время размышляю на тему справедливости вообще, то есть что такое справедливость. Вот задать вопрос на улице человеку, что по-вашему справедливость? So I was thinking for some time about the topic of justice. You can just go and ask anybody on the street, what is justice? Я сегодня просто так быстро записала, чтобы эту мысль не потерять. И, это хорошо, потому что я, когда записываю, я могу говорить короче, чем обычно говорят женщины. But so I wrote down that thought because when I write down, I can say it shorter than usually. Простым языком, если сказать, то есть Божья справедливость и человеческая справедливость. Saying in plain language, there is divine justice and human justice. И для удовлетворения справедливости любой, божественной или человеческой, нужна жертва. And to satisfy a justice, whether God's or man's, it requires a sacrifice. Я просто думала о том, что люди всегда что-то хотим. Мы все что-то хотим, мы всегда чего-то добиваемся. Если это так, то мы хотим вот так. И я думала, в чем корень всего вот этого происходящего с нами? We always, like people, always want to get it some other way or get it our own way. And I thought, what's the root of this whole struggle? Есть для того, чтобы справедливость восторжествовала, человек всегда хочет, чтобы справедливость восторжествовала. Нас так воспитывают, в нас это вкладывают с детства, что хорошо, что плохо. И для того, чтобы справедливость восторжествовала, в этой установленной системе должно произойти четкое разделение на что есть хорошо, что плохо, что есть грех, что есть святость. And in order for justice to reign, as we've been taught from our childhood, there must be a separation and division between the concepts of good and evil. И тогда наше вот это вот чувство справедливости, оно удовлетворяется. То есть нам нужно найти объект, который будет ответом, умилостивлением за наше чувство ущемленной несправедливости. And then, if we can find the object, it will become a perpetuation. We can find an object to place the blame or fault. We can receive, we can have the feeling of justice being justified. Sorry. Жертва Иисуса Христа, она была умилостивлением. То есть она и была жертва Иисуса Христа на кресте, показала всему человечеству, что человек грешен, а Бог свят. То есть произошло разделение, что Иисус Христос тот, кто явился мостом между Богом и человеком. То есть произошло примирение. So the sacrifice of Jesus on the cross was that separation. Jesus became a bridge between God and man. В человеческой справедливости я думаю о двух пунктах, что оно всегда ограничено. Наше понимание справедливости, оно всегда ограничено. But human concept of justice is always limited. Есть вот два пункта, о которых я вот подумала, что какие бы вы хорошие дела ни делали для кого-либо, давали Христа, служили, вас все равно обвинят. То есть все равно вы будете обвинены в один день. So I was thinking about 2 points. Regardless of
how many good deeds you do and you show people Christ and you serve, one day you will be, hold guilty, blame. Blame. А второй пункт, он более важный, чем первый. Какие бы хорошие дела, служения, слова и так далее по отношению к вам не делались бы, вы все равно обвините. Но вы будете в ситуации, когда вы будете обвинять. And the second point is even more important, that regardless of how many good things are being done towards you, you might be in the situation when you will blame someone. То есть человеческая справедливость, она не постоянна. Она под названием справедливость, правосудие преподносятся совершенно другие вещи, могут преподноситься совершенно другие вещи. So human justice isn't constant. Under this concept of justice, people offer very different concepts. И как хорошо приходить во всем к Божьей справедливости, основанием которой является жертва Иисуса. То есть все, жертва принесена. В любой ситуации в моей жизни я опираюсь на то, как думает Бог. Он заплатил. Меня обвинили. Стоп. Бог заплатил. Я обвиняю. Так, что я делаю? Где Иисус Христос? Бог заплатил. То есть я хочу основываться на том, что Бог сделал для меня, а не на том, как я думаю, что хорошо, что правильно, как хорошо. Потому что моя справедливость, она постоянно, она как флюгер. Все время, куда дует ветер, там и справедливость, там и хорошо, так правильно. It's so important to always come to the point of God's justice, because I realize that God has paid a sacrifice, He's paid the price. If I'm being condemned or blamed, or if I blame somebody, I want to base my life on what God has done, because human justice and the understanding of human justice is very relevant, but God's justice is a finished work. Yeah, it's very interesting. Thanks, Natasha, for sharing that. That's good thoughts. Today we see these demonstrations all over the world, and the theme is really justice. Спасибо большое, Наташа, за то, что поделились этой мыслью, потому что сегодня мы видим по всему миру демонстрации, и основной темой этого является справедливость. And it's amazing how difficult it is to find peace in this way, and how difficult it is to find justice. People are speaking and having conversations, and they represent two extremes, and they sound good, and it's like, if you don't recognize that there is an absolute justice, there is God who is the absolute justice. Outside of that, your demand for justice becomes just anarchy. Потому что и вот разные две стороны, они представляют противоположные мнения, и очень трудно прийти к миру и к диалогу, потому что люди требуют справедливости, но если нет такого понимания, что есть божественная или абсолютная истина, абсолютная справедливость, и вне этого требования справедливости становится просто анархией. For example, the question of abortion. Например, возьмем вопрос абортов. People use this vocabulary that it is the woman's right. It is the woman's right to control her own body. It's the woman's right to have an abortion. Люди используют такие слова, что вот это право женщины делать со своим телом все, что она хочет. Это право женщины решать. And for us as Bible believers, we believe that abortion is a murder.
И для нас, верующих в Библию, мы верим, что аборт – это убийство. Yeah, but somebody is talking about the same question, but from this distorted demand for justice. Но кто-то другой говорит об этой теме, но из извращенной понимания требования справедливости. And that conversation is messy. It's just a big mess. Look at the streets around the world. There is a demonstration, then there is a counter demonstration, then there is media here, media there, media there. It's a big mess, big mess. И это большая путаница и большая каша. Посмотрите, что происходит. Происходит демонстрация, потом происходит контрдемонстрация, и потом медиа покрывает это все своим образом, и все так запутано. And somebody could say, "Oh, you don't want to defend a woman's right." Кто-то может сказать: "О, вы не хотите защитить право женщины?" "Oh, you are an evil man. You don't believe in justice." Ты нехороший человек, ты не веришь в справедливость. And it's so emotional, and there is so much tension, and there is so much all kinds of elements there that it's just a mess. И это очень эмоционально, и там очень много трения, и различных эмоций, и это просто каша. I think that this question of justice continues to be a big divider in the humanity until Jesus comes back. It's clear that it's a very problematic thing. Очень ясно, что вопрос справедливости, он будет всегда открытым вопросом, пока Иисус не придет. Yeah. Amen.